اور ان کے اصل دفتر میں نے کھنگالے شیعہ کہاں سے چلے رن کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں. ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے جو انہیں پتا چلا کہہ رہی ہیں, جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے, ان کے بازو توڑا, ان کے بچہ پیٹ سے گرایا, وہ کیوں نہ برا کرتا. آپ یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں. آپ کتابوں میں لکھا, آپ کہیں گے اس کی سند صحیح, وہ کہتے کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ, اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ کرم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں, نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ نکال. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان, میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں. حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے, ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی مسیح نہیں لکھیں گی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائے, بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا, ہر شخص بیچارہ پھنسا ہو, وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ. یہ نہ کافر ہے نہ بے دین ہے, رسول اللہ کے دیوانے ہیں. آپ جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا, بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری, وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر. جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے, وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا, اس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ کے پیٹ پر گرا, ان کا بچہ گر گیا, اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک کرو. اب جو یہ سنیں گا دل پر آسرا کہ گالیاں نہیں کرے گا اور کیا کرے. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں, وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے. لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے, لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے, مگر یہ صبر کر دیں, بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے, ہم نے جو سنا اس کو مانے. بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں, آپ نے جو سنا اس کو مانے, ہم نے جو سنا اس کو مانے, پرانی قدورتیں ختم کریں. آپ دیکھنے نگہبان پاکستان, میں ہوں آپ کا قربان عمران خان. بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے. یا اللہ خیر, واقع عذاب النار, یا اللہ خیر. ایمبولینس سے جا رہی ہیں, فائر بریگیڈ جا رہا ہے, کوئی آگ لگ گئی ہے, 1 سیکنڈ میں تو یہ پہنچ جاتے ہیں. میرے محلے میں گرد ہوں, میری اپنی بلڈنگ لکڑی کی بنی ہوئی, اس وجہ سے میں خود ڈرتا ہوں. واقع عذاب النار, یا اللہ معافی دے دیں, دنیا کے عذاب سے بچا. یہ بابا جی مرحوم ہیں, اب اگر زندہ ہوتے تو ڈیفینیٹ میں کہتا کہ پرچہ دے ہو 295 تھا. لیکن حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں جو ہے, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سنا شیعوں کو مخاطب ہے وہ بھی صحیح, جو ہم نے سنا پڑھا وہ بھی صحیح. تو آپ پرانی باتیں چھوڑیں اور قدورتیں ختم کریں, ایک دوسرے کو گلے سے لگائے. بابا جی اسحاق صاحب تھے. اچھا جی, یہ بات ہو گئی جی. اگر آپ میں سمجھتے ہیں کہ آپ کو معیار کے مطابق ہے تو پھر مجھے میرا حق دیجیے, اگر کوئی کمی ہے تو بتائیے. ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا 99% آپ کی باتیں صحیح ہوتی, وہ 1% بھی ہمیں بتائی جائے سر, تاکہ اگر میں گمراہی کے راستے پہ ہوں تو اس کو واپس آؤں, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے. جو کمی کوتاہی کوڈڈ ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا, صاف بتایا تھا کہ انہوں نے پوری امبیسیوں میں جو ملٹری اتاشی رکھے ہوئے ہیں ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. فنڈ آپ کے اور پاکستانیوں کے جو کفن سے بھی لیتے ہیں, جی ایس ٹی اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ سب کل جو ظلم کیا, انہوں نے پٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی, انہوں نے پٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی ہے 9 روپے 66 پیسے. انہوں نے ٹوٹل نظام جو ہوتا ہے نا کلہم کے اوپر لیوی لگا دی. پٹرول کی قیمت علیحدہ ہے, ٹیکسز علیحدہ ہے, جس کی وجہ سے وہ 9.66 نہیں بنتا, وہ جا کے بنتا کوئی 11:15. جب آپ کو وہاں تیل ڈلوائیں گے تو پتہ لگے گا نا. اور دوسرا جو پیٹرولیم کا آپ کو پتہ تھا, صاحب جو تھے سینیٹر فضل الرحمان کے شہید تھے, وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے. آج میرے خیال الیکشن ہے, وہ آ ہی جائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا میٹر جتنا مرضی کم کر لو, ادھر ڈی سی کو سنبھال لیں گے, پر جو گورنمنٹ کہتی ہے نا وہ کرو, ادھر سے کسر پوری کرو. جو آپ کو ذرا کم ریٹ پہ دے گا, جو گورنمنٹ کے ریٹ پہ دے گا, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے,
अच्छा जी, ये भी बात होगी। 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, फिलहाल एक कर लेते, बाकी कल दे देते हैं या लेट नाइट में दे देंगे। पहली बात है ख्वाजा साहब ने जो है ना वो एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा पाकिस्तान जो है ना वो डिक्लेयर्ड दिवालिया हो चुका, बैंकरप्ट जिसको कहते हैं। एलसीएम भी बढ़ गई, जो बाहर से इन्वेस्टर आना था वो भी बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज अभी चढ़ी थी तो वो साथ ही उतरवा ली। अच्छा जी, इसके दो पहलू हैं, बड़े घर वाले और इधर वाले घर वाले। ये प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया जाता है नदीम, कोई भी लाइव नहीं आता, वो रिकॉर्डेड होते हैं, ऊपर लाइव लिख देते हैं। जिस तरह वो नहीं एक हमारे जो पीटीआई को सपोर्ट करता है वकार मलक, वो लाइव लिखता साथ गाड़ी भी चला देता। हम भी ये कर लेंगे जब फुल टाइम जॉब होएगी। तो जब हमारी फुल टाइम नहीं हुई, उसने पूछा कभी काम किया, क्या करते हो, इनकम कहाँ से आती, वो कहता कि मैं, वो फिर आपको शर्म की वजह से बताएगा नहीं, हम बताते हो मलका बरतानिया से खरात लेके खाता है, और बाकी यूट्यूब से जो आता है किराया भी वो देती, बिजली के बिल भी वो देते, मलका बरतानिया मतलब कि गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट देती, सब कुछ वो देती, फिर कैश भी देती है। तो हम तो मेहनत करते, मजदूरी करते, जाके करेंगे, टोकरी उठाते हैं, तो फिर कहाँ से हम करेंगे, जब हमारे यूट्यूब चलेगा तो फिर देखेंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरी, ख्वाजा ने जब बयान दिया ना, पहले इधर से आ जाओ, इंक्वायरी शुरू हुई, इकोनॉमिक स्विंग, इंटरनल इकोनॉमिक स्विंग जो है ना आईएसआई का, उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा, ये विद इन 1 मिनट 2 मिनट की बात है। जब रिकॉर्डिंग होने के लिए जा रहा था तो वहां पे ऑलरेडी अल्लाह डिवाया बैठा होता है, अल्लाह वसाया। उसने फोन किया जी ख्वाजे ने आया, कह देता जी, इन्होंने पीछे इतला दी, वो चल पड़ा जी, जो ख्वाजा साहब इंटरव्यू देने शुरू हो गए, क्योंकि एडिट हो के आता तो 1.5 घंटे का बनता प्रोग्राम। इनको तो रोजे माफ है कहने, अल्लाह ताला की हर नेमत है ये, तो रोजे माफ है, माफ तो हमें भी, हम तो जाके भी टोकरी उठानी, तो इस वजह से बीच में चाय भी पीते हैं, काफ़ी भी पीते हैं, सूटा भी लगाते हैं, और भी अगर ड्राइवर को कहते हैं उधर से, जिस तरह जरदारी साहब को वो देती थी सेक्रेटरी साहबा, इस तरह करके वो मशरूब भी ले आते हैं, उनके बगैर उन्हें चलना नहीं होता। जब उन्होंने कहते इन्होंने दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, फिर यहीं तक नहीं, नदीम भाईजान तक बात नहीं रही, फिर बात जनाब आर्मी चीफ तक गई कि उन्होंने कर दिया प्रोग्राम। अच्छा जी, वो सरजू चल गया तो वो लेट आवर में, लेट आवर्स उसको कहते हो, लेट स्पीड पे या पॉज में वो चल भी गया। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है जी, चल गया तो अब ठीक है, अब तीर तो कमान से निकल गया ना, वो सियाको सबाक से हट कर वो उन्होंने बात की थी, वहां से भी पकड़े गए। फिर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई जी, चादा को टला लो, अंधेरा को पकेरा, लाइट, स्ट्रीट लाइट जल रही। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, वो बाहर निकला तो अल्लाह वसाया ने उसको कहा ड्राइवर को तू जा, ख्वाजा साहब आ जाएंगे, ख्वाजा साहब ने कहा तू जा, आ जाएंगे। फिर जो अंदर एबी चौधरी बैठा था, उन्होंने ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब की हाल चाल, आ जाओ, फिर ये तरह FIR लेनी पकड़ के, ये तो खान को तो जान के मरियम ने पैसे दिए थे कि बेइज्जती करके, आसम मुनीर ने भी कहा था खान को बेइज्जती करके पकड़ना, लेकिन इतनी की हुई कि कॉलर पकड़ा। अदरवाइज जिस तरह हमजा को नहीं हाँक के लेके जाते हैं, पुलिस वाले लेके जाते थे, आपने देखा वो यूं यूं उंगली भी करता था पीछे से, इस तरह बड़े आराम से एबी चौधरी ने, अल्लाह डिवाया ने उसको पकड़ा, तो सर वो इस गाड़ी में बैठे, इस गाड़ी में बैठे, दूसरी गाड़ी में उन्होंने समझो डाल लेते, लिहा डाला, उस पे उसको बैठाया, तो सीधा गेट नंबर 1 पे गया। अंदर देखा तो जनाब अली, वो हमारे वजीर खजाना उक्की साहब, औरंगजेब उक्की कहते, निक नेम उक्की साहब बैठे, उन्होंने ख्वाजा साहब की क्या क्या आए हो तुसी, किसके कहने पे क्या, कोई दो ना फिकर, कहता कि दिवालिया नहीं है, कब से दिवालिया हुआ ये बता दो। वो नहीं जी, बस जी मुँह निकल गया जी, वो जो है जी, वो जो है, तेरा काम है कोई दसना कि जी मुल्क दिवालिया हो गया, तू दस टैंक के उत्ते गल कर, मिसाइल के उत्ते गल कर, अगर तू करनी है तो, और वो भी तो वजीर दिफा एडमिनिस्ट्रेशन है, तुझे तो अलफ नहीं पता, तुझे नहीं पता
टैंक में कितने बंदे बैठते हैं तो ये भी नहीं पता। आज तक तूने टैंक को हाथ भी नहीं लगाया होगा, बैठना तो दूर की बात है कि अच्छी झाड़ पहुंचे। ये बीच में कुछ अल्फाज मैंने भी तड़का लगाए हुए, नफरत में, गुस्से में, बहरहाल उसको उन्होंने कान पकड़वाए, फिजिकली तो नहीं, वैसे ही ऐसे करके पकड़ा लेंगे, हमें खबर आई कि उनको कान पकड़वाए। ये भी हो सकता, मुर्गा भी बन सकता। ये तो ये है जनाब अली ख्वाजा साहब की अच्छी झाड़ पहुंच इसकी ये हुई है। अच्छा जी, अब ये करेगा दूसरी साइड आ जाओ। उसके बाबा ने दर के ये नवाज शरीफ के कहने पे तो नहीं कर रहा, ये साके डॉलर के, उन्होंने कहा साके डॉलर की तो इसका इट कुत्ते का वैर है। फिर ये क्या होगा, साके ने कहा होगा मियाँ साहब को, ख्वाहिश साहब को ये पैगाम पहुँचाओ जी, ख्वाहिश साहब हाँ जी, ख्वाहिश साहब को सुना जाता है जी, ख्वाजा साहब इधर करें जी, ख्वाजा साहब उधर करें। उसके ऊपर भी चल पड़ी, वहाँ से भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये गिनते रहना कि हाँ जी, ये नवाज शरीफ ने इनको कहा था कि ये जाके फटे फुट, ताकि जो पेट्रोल महंगा होना था ना, पब्लिक इस तरफ जाए ना, दिवालिया मुल्क का क्या से क्या होएगा, किस तरह होएगा। ले आया तो हालैंड तो लेके आया जेडे पैसे रखे ही। हक्की साहब को मैं ये कह रहा हूँ, इसको मेरे को यहीं पे करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको और कोई नहीं देगा। कोई क्या खबर सुना रहा है, कोई क्या, जितने मिलियनर है ना, मिलियनर पैसों से भी, और मिलियनर व्यू जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी किसी का कॉलम पढ़ के सुना देंगे, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझते गए होंगे। आपके फीडबैक का मुंतजर हूँ। ऐसी खबरें आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।